Okay, so what we will do, we'll see how these threads communicate internally. Okay, so what we'll do, we'll start with the example directly and then we'll explain how it is working and how it is happening. Okay, so here I'll create one class here. Okay, I'll create a class with a name, let's say number counter. Okay, so let's say number counter, or not necessary what its name is. So what I'm doing here is, in this number counter I'm providing one number. Okay, I'm providing one number, and also I'm providing two methods for adding that number. Okay, for adding that number and for getting that number. So whenever, let's say, suppose I have here, let's say I have here a number plus plus, sorry. So yesterday what we did, we did something called as counter plus plus. Okay, so today what we'll do, we'll add this number. Okay, we'll add this number. So we will assign this number or initialize this number by using put method. So what we are doing, we have this put method, and in this put method what we will do, I'll just pass this integer. I'll just pass this integer, and to this integer what I'll do, I'll initialize this number, not number, this number plus plus. What I'll do, this dot num is equal to num. What I'm doing here is, so whatever the number we are passing to this put method, okay, whatever the number we are passing to this put method, we are simply initializing that number or adding that number by using this put method. Okay, now what we need to do, we need to get this number, whatever the number we have added or we have just created, we need to get this number. So what we will do, we will simply do system.out.println, and in num means that whatever the number we have we have added by using this put method, we will get that same number by using this get method. And we'll do something here like consuming number, okay. So we are writing something like this, and we are consuming this number or reading this number, right? What we'll say, we'll say reading number. And okay, so here we'll also say, we just need to print here something. So what we'll do here, we'll write something called as writing number. Okay, so we are doing two things here. So in this number counter class, we have one integer type of variable, and we have two methods. One is put method and another one is get method. This put method is used to initialize this number, and this get method is used to read this number. Okay, now what we'll do, I'll create one more class, one more thread here. Okay, I'll create one more thread here, and that thread, I'll name this thread as a producer. Okay, so this thread will do, this thread will what this thread will do, this thread will producer means produce, right? This thread will produce these numbers. So in such a way that we will write this thread Implements. Yes.
right, in such a way that we'll write this thread, we'll create this thread so that it will call that put method. Okay, it will call that put method, and it will put a number, whatever the number we want to put, it will put the number. So what we'll do, we'll just create here variable of this number counter. Okay, and num, or let's say n, and we'll create a constructor of this producer here, and we'll pass this number to this constructor, nothing else. We are just a simple writing one program, and we are doing nothing. Okay, number counter n, and how to initialize this number counter, this dot n is equal to n, right? This is how we do, this is how we perform initialization inside our constructor. Now we have this run method which we need to execute, or which we need to implement, and inside this run method what we are trying to do, we are trying to call this put method, right? Put method काय करते, आपल्याला नंबर तयार करून देते किंवा ऍड करून देते किंवा पुट करून देते. ठीक आहे. तर मग आपल्याला काय करायचं, प्रोड्युसर मीन्स प्रोड्युसर म्हणजे प्रोड्युसर क्लासचं नाव काय, प्रोड्युसरचा मिनिंग काय असते, समथिंग हु इज प्रोड्युसिंग समथिंग, राईट. मग आपल्याला काय करायचे, नंबर प्रोड्यूस करायचे, नंबर क्रिएट करायचे, नंबर ऍड करायचे. तर त्यासाठी आपण काय करणार, ही जी या रन मेथड मध्ये काय करणार, ही जी पुट मेथड आहे कशाची, नंबर काउंटर क्लासची, ती पुट मेथड इथं आपण कॉल करणार, आणि आपल्याला ती पुट मेथड कॉल करायची आहे इन्फानाइट टाइम. ओके, तर व्हाईल मध्ये ट्रू दिल्यावर काय होईल, हे व्हाईल लूप कधीच फॉल्स होणार नाही, आणि याच्यामध्ये आपण ती नंबर मेथड कॉल करायची, आणि आपल्याला म्हणायचे की चला बा आम्हाला एवढा टाइम, चला आम्हाला एवढे टाइम इथं काय करा, नंबर ऍड करून द्या. ओके, यू गाइज आर गेटिंग इट? नॉट राइट? नो राइट? Okay, so करायचं काय नेमकं आपल्याला? yes, that is what I am going to explain at the last. So just the thing is, whatever Okay. I'm doing, just understand that की let's say run method आहे, तर run method मध्ये एक put method मी कॉल करतो, आणि ते मेथड मध्ये काहीतरी व्हॅल्यूज ऍड होत आहेत. ठीक आहे, म्हणजे जेव्हा कधी हा प्रोड्युसर थ्रेड कॉल होईल त्यावेळेस ही पुट मेथड, ही रन मेथड कॉल होईल, ही रन मेथड कॉल झाली म्हणजे ही पुट मेथड कॉल होईल, आणि पुट मेथड मध्ये लॉजिक काय लिहिलंय आपण, काहीतरी नंबर ऍड करायचं आणि प्रिंट करायचं, तर हे एवढं लॉजिक इम्प्लिमेंट होत रन होत राहील. ओके, simple funda is there. I'll just thread driver, I'll just create one class as a thread driver. Okay, so thread driver मध्ये एक main method, and that is it. Okay, we'll leave it as it is. So now what we need to do, as what we have done so far, we have created one thread here, and we have implemented this run method so that we can call this put method inside the run method, and by using that put method we can add multiple numbers. Now आता आपल्याला काय करायचं, जेव्हा कधी थ्रेडचा एक इटरेशन होईल त्यावेळेस आपल्याला त्या या थ्रेडला एका इटरेशन नंतर त्या थ्रेडला थोडस वेट करायला लावायचं. लेट्स से की हा जो थ्रेड आहे, कोणता थ्रेड, प्रोड्युसर थ्रेड आहे, या प्रोड्युसर थ्रेडला आपल्याला एक इटरेशन, एक नंबर ऍड केला की एका नंबर नंतर आपल्याला पाहिजे की या थ्रेडनं वेट करायला पाहिजे. ठीक आहे, थोडा टाइम इथं वेट करायला पाहिजे, तर त्यासाठी आपल्याकडे आहे स्लीप मेथड, राईट. स्लीप मेथड, एव्हरीवन वी नो दॅट अबाउट स्लीप मेथड, राईट. वी नो अबाउट स्लीप मेथड. So sleep method, what this sleep method does? स्टॉप करते सर, पॉज करते प्रोसेस. Right. It pause, or it waits for some time. It keeps our thread for waiting for some time. Okay, so this is how this sleep method works. So what I am saying is की आपल्या इथं या sleep method लिहिण्याचं लॉजिक रिझन हे आहे इथं की जेव्हा कधी हा प्रोड्युसर थ्रेड एक्झिक्यूट होईल त्यावेळेस काय होणार, ही रन मेथड एक्झिक्यूट होणार, रन मेथड मध्ये व्हाईल लूप मध्ये जाणार, व्हाईल लूप मध्ये काय होणार,
पहिल्यांदा एक व्हॅल्यू पुट केल्या जाणार. ठीक आहे, पुट केल्यानंतर इथं एका सेकंद साठी वेट केला जाणार. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला एका सेकंद साठी वेट केला जाणार आणि त्यानंतर आपलं पुन्हा दुसरा इटरेशन सुरू होणार, पुन्हा तिसरं, एका सेकंद नंतर एक एक नंबर इथं ऍड केला जाणार. Okay, so what I'll do now, I'll just go ahead and here create this producer object. No, so today what we'll do, we will do something different. Thread t is equal to new thread. What I'm doing here is, in constructor I'm starting this thread. In constructor I am starting this thread t dot start. काय करतोय मी इथं प्रोड्युसरच्या कन्स्ट्रक्टर मध्येच काय करतोय, या थ्रेडला स्टार्ट करतोय. कोणत्या प्रोड्युसरच्या थ्रेडला? मग आपण हा प्रोड्युसर थ्रेड जो आहे हा कसा यूज केलाय, बाय इम्प्लिमेंटिंग रनेबल इंटरफेस. मग रनेबल इंटरफेसचा यूज करून जो थ्रेड आपण स्टार्ट करतो, सॉरी, जो थ्रेड आपण क्रिएट करतो त्या थ्रेडला स्टार्ट करण्याची प्रोसिजर कशी असते, एक थ्रेडचा ऑब्जेक्ट बनवा आणि त्या थ्रेडच्या ऑब्जेक्टला हे आपल्या युजर डिफाईन थ्रेडचा ऑब्जेक्ट पास करा. मग दिस म्हणजे काय असते, करंट क्लासचा ऑब्जेक्ट आपण रिप्रेझेंट करतो. ठीक आहे, तर मग आपण दिस ज्यावेळेस म्हणतो ना, त्यावेळेस दिस म्हणजे असं असते, प्रोड्युसर पी इज इक्वल टू न्यू प्रोड्युसर, आणि ते पी जो असतो तो पी इनिशियलाइज होतो इथं, सॉरी, पास होऊन जातो. सो दिस इज व्हॉट द यूज ऑफ दिस कीवर्ड. सो दिस मीन्स करंट क्लासचा ऑब्जेक्ट असतो. ओके, आणि त्यानंतर आपण इथं स्टार्ट करतोय. आता जेव्हा कधी आपण या क्लासचा कन्स्ट्रक्टर कॉल करेन त्यावेळेस आपल्याला काय होईल, ओके, तेव्हा काय होईल आपल्याला, हा थ्रेड प्रोड्युसर थ्रेड स्टार्ट होईल. तर काय करूत आपण, लेट्स गो अहेड अँड न्यू प्रोड्युसर. आपण काय करूत, फक्त न्यू प्रोड्युसरला कॉल करू तिथं. ओके, अँड द आर्ग्युमेंट नंबर काउंटर. ओके, आणि इथे याला काय पास करायचं आपल्याला, नंबर काउंटरचा ऑब्जेक्ट एक पास करायचा. नंबर काउंटर n इज इक्वल टू न्यू नंबर काउंटर एक नावाचा ऑब्जेक्ट इथे ऑब्जेक्ट क्रिएट करू आणि हा n इथे आपण याला पास करू. ठीक आहे, नो इश्यू. जस्ट एक्झिक्यूट दिस एक्झाम्पल and we'll see what we get on a console. Okay, what we'll do, I'll just put this console here. ठीक आहे, and let's execute this example and let's see what we get on a console. सी रायटिंग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, म्हणजे आपला जो प्रोड्युसर जो थ्रेड आहे हा थ्रेड कॉल होतोय आणि त्या थ्रेड मध्ये आपण काय करतोय, नंबर राईट करायचं लॉजिक लिहिलंय आपण, राईट. आणि एका सेकंदाच्या वेट नंतर ह्या लाईन एक्झिक्यूट होत आहेत आणि ह्या इन्फानाइट टाइम एक्झिक्यूट होतील, कारण आपला लूप जो आहे तो इन्फानाइट टाइप आहे. गॉट इट गाइज? हो सर. राईट, राईट. सो दिस इज हाऊ वी आर डुईंग, दिस इज हाऊ वी आर रायटिंग सम व्हॅल्यूज. आता काय होते, आपण रायटिंग नंबर राईट करतोय काहीतरी, एका सेकंद कोणते तरी नंबर राईट करतो आणि त्याच्यासाठी एक पर्टिक्युलर थ्रेड क्रिएट केला आपण आणि त्या थ्रेड मध्ये नंबर रायटिंगचं लॉजिक लिहितोय. ठीक आहे, आता आपल्याला काय करायचंय, रीड करायचे हे नंबर. लेट्स से की कोणी नंबर राईट केला की त्याच वेळेस आपल्याला तो नंबर रीड करायचा आहे. ओके, तर त्याच्यासाठी म्हणू आपण कन्झ्युमर. आपण एक कन्झ्युमर नावाचा थ्रेड क्रिएट करू आणि त्या कन्झ्युमर नावाच्या थ्रेड मध्ये आपण आपलं रीड करण्याचं लॉजिक लिहू. इम्प्लिमेंट्स, ओके, implements what, रनेबल इंटरफेस, राईट. आणि रनेबल इंटरफेस मध्ये काय असतं आपल्याकडे, रनेबल इंटरफेस मध्ये रन मेथड असते, ती ओव्हरराइड करायला लागते आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला काय करायचं असते, या रनेबल इंटरफेस मध्ये या कंझ्युमर थ्रेड मध्ये आपल्याला कंझ्युम करण्याचं लॉजिक लिहायचंय. कंझ्युम करण्याचं म्हणजे रीड करण्याचं. रीड करण्यासाठी आपल्याकडे नंबर काउंटर मध्ये कोणती मेथड आहे, गेट मेथड आहे, राईट. गेट मेथड रीडिंग नंबर, बरोबर आहे. मग आपण काय करू, तिथं या मेथडला कॉल करू, गेट मेथडला. त्यासाठी काय करू, आपण अगोदर तर एक कन्झ्युमरचं एक कन्स्ट्रक्टर लिहूत, ज्या कन्स्ट्रक्टर मध्ये आपण त्या नंबर काउंटरचा ऑब्जेक्ट याचा जो आहे याला इनिशियलाइज करूत आपण. ठीक आहे, सो व्हॉट आय डू, आय जस्ट कॉपी पेस्ट हिअर दिस थिंग. ओके, सो व्हॉट आय एम डुईंग हिअर इज, ओके, सो व्हॉट आय एम डुईंग हिअर इज की
लेट मी जस्ट पास दिस बाय युझिंग दिस कन्स्ट्रक्टर आय एम इनिशियलायझिंग दिस नंबर काउंटर. तर मग आपल्याला काय करायचंय, फक्त इथं कोणतरी नंबर काउंटर पास करायचा इथं आणि झालं. त्याच्यानंतर तो कन्स्ट्रक्टर इनिशियलाइज करून टाकायला. आपल्याला स्वतः इनिशियलाइज नाही. आपण ज्यावेळेस इथं थ्रेड मधून इथून ज्यावेळेस हा नंबर काउंटर n पाठवतोय इथं, तर हा इनिशियलाइज झालेला असतो आणि हा प्रोड्युसर मध्ये येणार, या कन्स्ट्रक्टर मध्ये इथून इथं इनिशियलाइज होणार आणि त्यानंतर इकडं पूर्ण आपलं काम होणार. दिस इज हाऊ इट इज हॅपनिंग. ठीक आहे. आता कंझ्युमर मध्ये आपल्याला सेम करायचंय. कंझ्युमर मध्ये आपल्याला ते इनिशियलाइज करायचं बाय युजिंग कन्स्ट्रक्टर आणि पुन्हा कंझ्युमर मध्ये जी रन मेथड आहे, या रन मेथडला पुन्हा आपल्याला इम्प्लिमेंट करायचंय. आता या रन मेथडला पण आपण किती वेळ कॉल करणार आहेत, इन्फानाइट टाइम कॉल करणार आहेत. कारण आपली प्रोड्युसर जी आहे ना, ही जी प्रोड्युसर मेथड आहे, नंबर इन्फानाइट टाइम नंबर प्रोड्यूस करते. तर आपल्याला जेवढे टाइम नंबर प्रोड्यूस केले तेवढे टाइमच आपल्याला रीड करावं लागतील. ओके, सर त्याच्यासाठी आपल्याकडे लॉजिक आहे, रीड करण्याची मेथड आहे आपल्याकडे. काय त्या मेथडचं नाव, नंबर काउंटर मध्ये गेट नावाची मेथड आहे. तर आपण काय करू, इथं एन डॉट गेट नावाची मेथड कॉल करू. ठीक आहे. आता एन डॉट गेट नावाची मेथड जेव्हा आपण कॉल केली त्यावेळेस इन्फानाइट टाइम ही एन डॉट गेट नावाची मेथड कॉल होणार आणि याच्या खाली एक्झिक्यूट होणार. तर आपल्याला पुन्हा इथं काय करायचंय, आपल्याला या हा जो थ्रेड आहे ना, या थ्रेडला थोडासा वेट करायला लावायचा आहे. का वेट करायला लावायचा, कारण आपण म्हणायचो की प्रोड्युसरनं नंबर इथं लेट्स से की इथं नंबर कोण राईट केला, तर राईट केल्यानंतर आपण रीड करणार, राईट. तर त्याच्यासाठी थोडासा वेट करा आणि त्याच्यानंतर रीड करा. एक नंबर रीड केल्यानंतर थोडासा वेट करा प्रोड्युसर साठी नंबर प्रोड्यूस करण्याला आणि त्याच्यानंतर तुम्ही रीड करा. मग आपण काय करतो, आपण स्लीप मोड मध्ये टाकतो. या थ्रेडला म्हणतोय की ठीक आहे, एक नंबर भेटला ना तुला, आता थांब थोडं, प्रोड्युसरला एक नंबर क्रिएट करू दे आणि नंतर तुझं काम होईल. ठीक आहे. दिस इज हाऊ वी आर डुईंग हिअर अँड दिस इज व्हाय वी आर ऍडिंग दिस थ्रेड इनटू स्लीप मोड. ठीक आहे. आता इथं स्लीप मोड मध्ये टाकला आणि आता what we can do, we will just go ahead and try to print this output here, and or what we'll do, we'll just try to create object of this consumer. Okay, so before creating object of this consumer, we need to start this consumer thread, right? आपल्याला या थ्रेडला क्रिएट करून स्टार्ट पण करावं लागेल, राईट गाइस. सो आपण अगोदरच्या प्रोड्युसर मध्ये कसं स्टार्ट केलं होतं, त्या थ्रेडला थ्रेड क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आणि कशामध्ये, कन्स्ट्रक्टर मध्ये, आणि कन्स्ट्रक्टर मध्ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करून त्याला स्टार्ट केलं. सेम आपण इथं असंच करणार, याच कन्स्ट्रक्टर मध्ये थ्रेड क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार, थ्रेड टी इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, त्याला धिस पास करणार. धिस म्हणजे करंट क्लासचा ऑब्जेक्ट असतो आणि त्या थ्रेडला स्टार्ट करणार. आता काय करतो मी तुम्हाला, मेन क्लास मध्ये आपल्या लेट्स से मी आय विल कॉल दिस consumer, I'll create object of this consumer and I'll pass this n to this consumer. Okay, and just complete this implementation and just go ahead and execute this class. आपण एक्झिक्यूट करू त्या क्लासला आणि इथं बघा कन्सोलवर तुम्हाला आउटपुट भेटतं. हे बघा, रायटिंग वन नंबर, रीडिंग नंबर 0, रायटिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 1. ओके, so something weird has happened. ओके, सो व्हॉट आय वॉज एक्सपेक्टिंग, मी काय एक्सपेक्ट करत होतो इथं की व्हॉट आय वॉज एक्सपेक्टिंग हिअर, की जेव्हा नंबर 0 लिहिला, ओके, त्या सेम मोमेंटला तो नंबर 0 रीड झाला पाहिजे. जेव्हा नंबर 1 राईट केला त्यावेळेस नंबर 1 राईट झाला पाहिजे. पण इथं काय होतंय, सम हाऊ हा जो रीडिंग नंबर 1 आहे तो पुन्हा एकदा रीड केला जातोय. ऍक्च्युअली हा राईट केला एकदाच, तर रीड पण एकदाच करायला पाहिजे. ओके, आता इथं बघा, नंबर 2 राईट केला, नंबर 2 रीड केला, दिस इज करेक्ट. नंबर 3 राईट केला, नंबर 3 रीड केला, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक आहे. आता नंबर 4 राईट केला, नंबर 4 रीड केला, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. नंबर 5 राईट केला, नंबर 5 रीड केला, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. दिस वन इज करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. So here again it is not working properly. What I was expecting, some producer will produce something and consumer will consume that thing. Okay, and again consumer will wait for producer to again produce that number and again it will consume that number. ठीक आहे, समजायला? ओके, सो हिअर सी इथे काय होतंय, रायटरनं काय केला, नंबर 12 राईट केला.
राईट. प्रोड्युसरनं हा नंबर 12 प्रोड्यूस केला, पण रीडिंग काय करतोय, कंझ्युमर काय करतोय, 13 नंबर कंझ्युम करतोय, रीड करतोय. म्हणजे प्रोड्युसरनं नंबर प्रोड्यूस करायच्या अगोदरच तो रीड करतोय, राईट. यू गाइज गेटिंग इट? Now you guys got what exactly I'm trying to implement, guys? Your voice is breaking. Again, your voice is breaking. आधी सर म्हणजे रीड करून घ्यायचं, म्हणजे रीड म्हणजे राईट करायचं आणि नंतर त्याला रीड करायचं असं ना. Yes. So in Java, there is a famous problem which is called as producer consumer problem. ठीक आहे. प्रोड्युसर कंझ्युमर प्रॉब्लेम आहे आणि याचं सोल्युशन आपल्याला मल्टीथ्रेडिंगचा यूज करून देता येते. तर ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम काय आहे, तो प्रॉब्लेम असा आहे की तुमचा प्रोड्युसर ज्यावेळेस प्रोड्यूस करेन, ठीक आहे, त्याच वेळेस कंझ्युमर कंझ्युम करू शकतो. ठीक आहे. आता लेट से प्रोड्युसरनं प्रोड्यूसच केलं नाही तर कंझ्युमरकडे काय मिळणार आहे, कंझ्युमरला काय भेटणार आहे का? काहीच नाही सर. काहीच नाही, राईट. मग त्यावेळेस आपल्याला माहित असलं पाहिजे, कंझ्युमरला माहित असलं पाहिजे की दुकानामध्ये सध्या माल नाहीये, तर तुम्ही आताच येऊ नका. जर दुकानामध्ये मालच नाहीये आणि तरी कंझ्युमर यायला आणि खेटून चालला, पाहून चालला की नाहीये माल, तर बेजारी होते, राईट. So this is what your producer consumer problem, where you need to communicate between producer and consumer. If the number is produced by producer, then producer should notify this consumer that the number is available, you can consume that number, you can get that number. Okay. And if the number is read or consumed by consumer, the consumer ना producer ला सांगायचं की अच्छा ठीक आहे, मी तू जो नंबर दिला होता तो मी कंझ्युम केलाय, आता दुसरा नंबर प्रोड्यूस कर. गॉट इट? हो राईट. प्रॉब्लेम समजला? हो. राईट. जोपर्यंत तुमच्याकडे नंबर असणार नाही, प्रोड्यूस होणार नाही, तोपर्यंत कंझ्युमर कंझ्युम करणार नाही, आणि जोपर्यंत कंझ्युमर कंझ्युम करणार नाही तोपर्यंत तुम्ही प्रोड्यूस करणार नाहीत. राईट. हो सर. राईट. प्रोड्युसरनं जर समजा नंबर प्रोड्यूस केला तर त्याचे एक एक्नॉलेजमेंट याला जाणार, काय म्हणतात आपल्या रीडिंग वाल्याला. राईट. आणि मग कंझ्युमरला रीड जाणार. झाल्यानंतर परत कंझ्युमरला जाणार आणि परत रीड झाल्यानंतर मग परत प्रोड्युसर कडे जाणार की नवीन नंबर क्रिएट करायला पाहिजे. राईट. राईट. एकच. राईट. एक्झॅक्टली दिस इज व्हॉट वी आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट. सो फार आपण तसंच इम्प्लिमेंट केलंय, आपल्या प्रोग्राम मध्ये आपण तसंच इम्प्लिमेंट केलंय, पण आपल्याला काय होतं माहिती का, काही ठिकाणी वियर्ड आउटपुट येतं इथं. ऍक्च्युअली तसं वर्क व्हायला पाहिजे, बट इट इज समहाउ गिव्हिंग वियर्ड आउटपुट. इथं बघा, रायटिंग नंबर. सर आप व्हॉट आय विल डू ना, इन्स्टेड ऑफ रायटिंग नो, I'll just write this message some in small words so that we will have add. I'll make it as a add. Okay. And I'll make it as read. ठीक आहे. ऍड रीड म्हणू आपण या 2 नंबरला आणि बघूत कसं, म्हणजे आपल्याला वाचायला सोपं जातं. ओके. हे बघा, आता इथं तर बघा, फर्स्ट टाइम जिथं ऍड व्हायला पाहिजे होतं तिथं काय झालं, रीड झालं इथं. राईट. राईट गाईज. राईट. पण पहिल्या कारण ऍड झाल्याशिवाय रीड व्हायला पाहिजे नाही. राईट. तर इथंच हे चुकीचं आलं, एक काहीतरी वेअर्ड गोष्ट आउटपुट दिसतंय आपल्याला. आय विल स्टॉप दिस आउटपुट. इथंच आपल्याला काहीतरी वेअर्ड दिसतंय. रीड झालं, पहिले रीड झालं, नंतर ऍड झालं, पुन्हा ऍड झालं, पुन्हा रीड झालं. रीड 1 केलं तर रीड पुन्हा 1 केलं, म्हणजे ऍड अगोदर केलं आणि ऍड एकदा केलं 1 आणि दोनदा रीड केलं, पण एकदा ऍड केल्यानंतर एकदाच रीड करायला पाहिजे. ठीक आहे. राईट. म्हणजे एक जर बॉल प्रोड्यूस केला आणि एकदा कंझ्युमरनं ते बॉल घेऊन झालं, तर प्रोड्युसरकडे दुसरा बॉल नाहीये, राईट. मग या कंझ्युमरला दुसरा बॉल भेटायला नाही पाहिजे. कंझ्युमरने एकदाच एक गोष्ट घ्यायला पाहिजे, पण इथं दोनदा घेते कंझ्युमर. ठीक आहे. इथं नंतर पुन्हा काय होतंय, ऍड 2 होतंय, ऍड 3. आता एकदा इथं ऍड केल्यानंतर पुन्हा रीड व्हायला पाहिजे, राईट. प्रोड्युसरनं प्रोड्यूस केल्यानंतर कंझ्युम व्हायला पाहिजे, पण पुन्हा इथं ऍड होतंय काहीतरी. Right, guys? हो सर. Right. So this is not working, right?
this is not working. So let's see what we can do in order to make this work. ठीक आहे, हा झाला तुमचा प्रोड्युसर कन्झ्युमर प्रॉब्लेम. ठीक आहे, आता याचं सोल्युशन तुम्ही कसं काय देऊ शकता, हाऊ यू कॅन प्रोव्हाइड अ सोल्युशन फॉर दिस. ओके, so to provide solution for this, what we will do, to provide solution for this, what we will do, we will try to, whenever we are reading this, whenever we read these values or whenever we write these values, at that time we will try to communicate, at that time we'll try to communicate to this server. आपण काय करूत आपल्याकडे, सॉरी, to these threads. So what we will do, we have this नंबर काउंटर, राईट. नंबर काउंटर मध्ये आपण काय करतोय, नंबर सेट करतोय. तर आपण काय करूत, एक बुलियन टाइपचा एक व्हेरिएबल बनवू. आता बुलियन टाइपचा व्हेरिएबल काय कशासाठी बनवूत आपण, की आपण सांगणार की जर व्हॅल्यू जर ऍड केलेली असेल कोणी, तर आपण व्हॅल्यू ऍडेड ट्रू करूत, आणि जर व्हॅल्यू जर ऍड केलेली नसेल तर व्हॅल्यू ऍडेड आपण फॉल्स करूत. समजायला काय म्हणतोय मी, एक बुलियन टाइपचा व्हेरिएबल बनवला आपण, त्याची इनिशियल व्हॅल्यू फॉल्स आहे. ठीक आहे, आता पुट मेथड मध्ये काय करायला पाहिजे, आपली पुट मेथड काय करते, इथं बघा, ऍड करते एकदा आणि पुन्हा एकदा ऍड करते, राईट, दोनदा ऍड करते. तर आपल्याला असं माहित झालं पाहिजे की बाबा, जेव्हा कधी पुट मेथड ऍड करायला जाते, जर अगोदर या व्हॅल्यू ऍडेड, ऑलरेडी व्हॅल्यू ऍडेड याची जर व्हॅल्यू ट्रू असेल, तर यावेळेस काय करायला पाहिजे, या पुट मेथडनं व्हॅल्यू ऍड करायला नाही पाहिजे, राईट. जर ऑलरेडी व्हॅल्यू ऍड असेल तर व्हॅल्यू ऍड करायला नाही पाहिजे, अदरवाइज व्हॅल्यू ऍड करायला पाहिजे. समजतंय गाईज? हो सर, राईट, ठीक आहे. नोटीस बोर्ड सारखं समजा अवेलेबल आहे. राईट, नोटीस बोर्ड सारखं अवेलेबल आहे का. ठीक आहे, जर समजा की लेट से आता याची व्हॅल्यू ऍडेड फॉल्स आहे. ठीक आहे, फॉल्स आहे याचा अर्थ असा की आता व्हॅल्यू जो आहे, or we can say instead of value added, we'll say it as a value add. ओके, व्हॅल्यू ऍड म्हणजे ऍड व्हॅल्यू करायची आहे का नाही तुम्हाला. ओके, जर ही व्हॅल्यू जर ऍड करायची नाहीये, ओके, लेट्स से की इफ वी डू नॉट वांट टू ऍड दिस व्हॅल्यू, इट मीन्स दॅट द व्हॅल्यू फॉर दिस व्हॅल्यू ऍड व्हेरिएबल इज फॉल्स. म्हणजे याची जी व्हॅल्यू आहे ती फॉल्स आहे. याचा अर्थ असा की ऑलरेडी व्हॅल्यू कोणीतरी ऍड केलेली आहे आणि आता तुम्ही व्हॅल्यू ऍड करू नका. म्हणजे काय करा, तुम्ही आता वेट करा. ओके, तुम्ही काय करा, आता वेट करा. आपल्याकडे वेट मेथड होती ऑब्जेक्ट क्लास मध्ये, त्या वेट मेथडचा आज आपण युज करतोय. आपण म्हणतोय की बाबा व्हॅल्यू तुमच्याकडे ऑलरेडी ऍड केलेली आहे. ठीक आहे, व्हॅल्यू ऍडची व्हॅल्यू ज्यावेळेस फॉल्स आहे, याचा अर्थ असा म्हणतोय आपण की बा कोणीतरी त्यात ऑलरेडी एक व्हॅल्यू तुम्ही ऍड केलेली आहे आणि आता तुम्ही व्हॅल्यू ऍड करू नाही शकत. तुम्ही काय करा, वेट करा. कधीपर्यंत वेट करा, जोपर्यंत कंझ्युमर तुमची ती व्हॅल्यू कंझ्युम करणार नाही. समजलं? Right, so what we'll do, we'll just this wait method throws an exception. What we'll do, we'll surround it by try catch मध्ये टाकू त्याला आपण. वेट मेथड कोणतं, इंटरप्टेड एक्सेप्शन वेट मेथड थ्रो करते, तर इंटरप्टेड एक्सेप्शन ला आपण हँडल करू तिथं ट्राय कॅच मध्ये टाकून. ओके, तर आता काय म्हणतोय आपण की जेव्हा कधी तुमच्याकडे ही व्हॅल्यू ऍड नावाची एक मेथड आहे, त्या व्हॅल्यू ऍड नावाच्या सॉरी या व्हॅल्यू ऍड नावाचा जो बुलियन व्हेरिएबल आहे, त्याची व्हॅल्यू जेव्हा कधी फॉल्स असेल, म्हणजे तो म्हणतोय की व्हॅल्यू ऍड करू का, त्याची व्हॅल्यू फॉल्स म्हणजे नको करू. ठीक आहे, म्हणजे याचा अर्थ नको करू. तर जेव्हा आपण म्हणतोय की व्हॅल्यू ऍड नको करू, त्यावेळेस आपण काय करणार की वेट करणार. त्या थ्रेडला म्हणणार की बाबा तू वेट कर, एक काम कर, तू वेट कर, कारण आपल्याला सांगितले की कोणतरी व्हॅल्यू ऍड करू नका. ठीक आहे, मग काय करणार, तुम्ही वेट करणार बाय युजिंग दिस वेट मेथड ऑफ युअर ऑब्जेक्ट क्लास. सो व्हॉट दिस वेट मेथड डज, वेट मेथड पुट्स युअर करंट थ्रेड in wait state until someone notifies it. म्हणजे कोणीतरी त्याला नोटिफाय करेपर्यंत काय करते, हे वेट मेथड काय करते, आपल्या करंट थ्रेडच्या एक्झिक्युशनला वेट मध्ये टाकते. ठीक आहे, करंट थ्रेडच्या एक्झिक्युशनला ते वेट मध्ये टाकते. मग आपल्याला काय करायचं, आता वेट केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, हा जो व्हेरिएबल आहे, आता काय करायचं आपल्याला, लेट्स से की याची व्हॅल्यू याची फॉल्स आहे, सॉरी याची व्हॅल्यू ट्रू आहे. ट्रू असल्यावर काय होणार, हे लूप मध्ये जाणार आणि म्हणणार की व्हॅल्यू ऑलरेडी सेट केलेली आहे कोणतरी, आणि याच्यामध्ये तुम्ही जाऊ नका. ठीक आहे, याच्यामध्ये तुम्ही जाऊ नका.
सॉरी, याच्यामध्ये याची जेव्हा व्हाईल लूप मध्ये जेव्हा याची व्हॅल्यू ट्रू असेल तेव्हाच तुम्ही म्हणणार की व्हाईल लूप मध्ये गेल्यानंतर वेट करा, कारण ऑलरेडी याची व्हॅल्यू कोणीतरी सेट केलेली आहे. आणि जर याची व्हॅल्यू फॉल्स असेल तर आपल्याला काय करायचंय, नंबर एक ऍड करायचा आणि नंबर ऍड केल्यानंतर या व्हॅल्यू ऍड नावाच्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आपल्याला पुन्हा नंबर ऍड नावाच्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आपल्याला पुन्हा काय करायची आहे, पुन्हा काय करायची आहे, ट्रू ट्रू सेट करायची आहे. राईट, ट्रू सेट करायचे. ट्रू का सेट करणार आपण, कारण आपण म्हणतोय की हा जो व्हॅल्यू ऍड नावाचा व्हेरिएबल आहे, आता याच्यामध्ये आपण एक व्हॅल्यू ऍड केली. राईट, आता याच्यामध्ये व्हॅल्यू ऍड केली म्हणल्यावर व्हॅल्यू ऍड नावाच्या व्हॅल्युएबल याची झाली ट्रू, कारण याच्यामध्ये एक व्हॅल्यू कोणीतरी सेट केली, व्हॅल्यू ऍड केली, आणि म्हणून आपल्या ह्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आपण ट्रू करणार. मग जेव्हा कधी यानं ट्रू व्हॅल्यू रीड करल, ट्रू व्हॅल्यू भेटल. आता इथे व्हॅल्यू ऍड झाली. राईट, मग जेव्हा या व्हाईल लूप मध्ये हा व्हॅल्यू ऍड नावाचा व्हेरिएबल ज्यावेळेस आपण पास करणार किंवा पास केलेला आहे, आणि जेव्हा याची व्हॅल्यू ट्रू होईल त्यावेळेस आतमध्ये जाईल, पुन्हा वेट करेल, कारण ऑलरेडी इथे व्हॅल्यू ऍड केली. आणि जर इथे व्हॅल्यू फॉल्स झाली असती, लेट्स से इथं फॉल्स आहे, ठीक आहे, लेट्स से इथं फॉल्स आहे, तर फॉल्स असल्यावर काय होणार, म्हणजे काय होणार की इथं वेट करायचं काम नाहीये, कोणतरी व्हॅल्यू ऍड केलेली नाहीये, कोणतरी व्हॅल्यू ऍड केलेली नाहीये. मग काय करणार, खाली जाणार आणि ही व्हॅल्यू इथं ऍड होणार, कारण व्हॅल्यू ऍड करण्यास लॉजिक हे आपलं दिस डॉट नम इज इक्वल टू नम इथे लिहिलेलं आहे. ठीक आहे, सो दिस इज हाऊ अवर नंबर काउंटरचा पुट मेथड किंवा जी व्हॅल्यू ऍड करायचं असते ते लॉजिक वर्क करेल. आणि याच्यानंतर आपण व्हॅल्यू ऍड ची व्हॅल्यू ट्रू करणार. ट्रू याच्यासाठी करणार की त्यानंतर माहित झालं पाहिजे त्याला की कोणतरी व्हॅल्यू ऍड केलेली आहे तुमच्या, कोणीतरी व्हॅल्यू ऍड केलेली आहे तुमच्या नंबर मध्ये. सो दॅट तुम्ही आता काय करा, ऍड करू नका, कंझ्युमरला कंझ्युम करेपर्यंत वाट पहा. ठीक आहे, याचा अर्थ आहे की तुमची व्हॅल्यू कोणतरी ऍड केली, कंझ्युमरला कंझ्युम करेपर्यंत वाट पहा, आणि जर कोणी ऍड केलेली नसेल, फॉल्स असेल तर मध्ये येणार नाही, आणि तुम्ही प्रोड्युसर व्हॅल्यू ऍड करेल. ठीक आहे, so this is how it will work. So what we'll do, we'll just implement this game. ओके, सो नाउ आता काय करायचं आपल्याला, लेट्स से की आपल्याला प्रोड्युसरने एक व्हॅल्यू ऍड करून दिली आहे, प्रोड्युसर हॅज ऍडेड सम व्हॅल्यू, आणि आपल्याला काय करायचं, ती सेम व्हॅल्यू चेक करायची. पहिले आपल्याला चेक करायची की प्रोड्युसरने व्हॅल्यू ऍड केलेली आहे का, आणि जर प्रोड्युसरने व्हॅल्यू ऍड केलेली असेल तर रीड करायची, आणि जर रीड केल्यानंतर वेट करायचं. ठीक आहे, म्हणजे काय करायचं आपल्याला, पुन्हा गेट मेथड मध्ये व्हाईल लूप लिहायचा, आणि व्हाईल लूप मध्ये आपण चेक करणार की व्हॅल्यू जी आहे ऍड, ही व्हॅल्यू ऍड जी आहे हा व्हेरिएबल, याची व्हॅल्यू जर ट्रू असेल तर आपण याला फॉल्स करणार, म्हणजे जर याची नॉट ट्रू नसेल, लेट्स से हा ट्रू आहे, ठीक आहे, तर याला आपण नॉट बनवणार, याचं फॉल्स बनवणार, आणि म्हणणार की हे जर फॉल्स असेल, लेट्स से की व्हॅल्यू ऍड, जर व्हॅल्यू आपल्याला जर कोणी ऍड केलेली नसेल, तर व्हॉट विल डू, विल जस्ट गो अहेड अँड what we'll do, we will wait for some time. ठीक आहे, we will wait for some time and here like this. आता इथे बघा, व्हॅल्यू ऍड नावाचा व्हेरिएबल जेव्हा ट्रू होता, ज्यावेळेस हा ट्रू होता, व्हॅल्यू ऍड होती, त्यावेळेस आपण इथे वेट करत होतो, आणि जर यावेळेस जर व्हॅल्यू ऍड नावाचा व्हेरिएबल हा ट्रू असेल, याचा अर्थ कोणीतरी व्हॅल्यू ऍड करणार आहे, पण आपल्याला हा फॉल्स पाहिजे, कारण व्हॅल्यू जर ऍडेड नसेल, समजा यू गाईज आर गेटिंग इट, व्हॅल्यू ऍड नावाचा व्हेरिएबल कधी ट्रू असतो आणि कधी फॉल्स असतो. व्हॅल्यू ऍड नावाचा व्हेरिएबल तेव्हा ट्रू असतो जेव्हा कोणतरी व्हॅल्यू ऍड केलेली आहे. ओके, व्हॅल्यू ऍड नावाच्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू फॉल्स असते तेव्हा जेव्हा कोणतरी त्यात व्हॅल्यू ऍड करायची नाहीये, आपल्या ऍड केलेली नाहीये आपल्याला. ठीक आहे, म्हणजे आता इथं बघा, जर व्हॅल्यू ऍड इथं ट्रू असेल, ठीक आहे, लेट्स से की व्हॅल्यू ऍड इथं ट्रू आहे, आणि त्या ट्रूला आपण फॉल्स बनवतोय, कारण आपल्याला पाहिजे नाही, व्हॅल्यू ऍड केलेली पाहिजे नाही, आपल्याला आता इथं रीड करायचंय. जर आपल्याला इथं लेट्स से तो व्हॅल्यू ऍड इज फॉल्स,
ओके, समजा आपल्याला इथं जर इथं लेट से की कोणतरी व्हॅल्यू ऍड केलेली नाहीये आपल्याला इथं, ठीक आहे, म्हणजे कोणीच व्हॅल्यू ऍड केलेली नाही, म्हणजे प्रोड्युसरनं व्हॅल्यू अजून प्रोड्यूस केलेली नाहीये. मग प्रोड्यूस केली नाही म्हणल्यावर काय करावं लागणार, कन्झ्युमरला वेट करावं लागणार, राईट. लेट से की दुकानदाराजवळ सामान यायचं आहे, तर मग कस्टमरला काय करावं लागणार, वेट करावं लागणार, राईट गाईज. हो सर. राईट. बरोबर. सो जेव्हा प्रोड्युसरनं एखादी व्हॅल्यू प्रोड्यूस केलेली नसते त्यावेळेस काय करणार, कन्झ्युमर वेट करणार. म्हणजे याचा अर्थ इथं याचा फॉल्स केली आपण व्हॅल्यू, व्हॅल्यू ऍड ला नॉट लावलं इथं, म्हणजे जर याचं ट्रू असेल तर इथं फॉल्स बनणार आणि आपला प्रोड्युसर सॉरी, जर इथं फॉल्स असेल, समजा व्हॅल्यू ऍड जर केलेली नसेल, राईट, लेट्स से इथं फॉल्स आहे, तर फॉल्सचं निगेशन काय असतं, हे नॉट ऑपरेटर माहिती, राईट तुम्हाला. गाईज हो सर. माहिती ना, हो सर. राईट. ट्रू असेल तर त्याच्या समोर बाजूला जर नॉट लावलं त्याला फॉल्स करतं, ते निगेशन ऑपरेटर म्हणतो त्याला आपण, नॉट ऑपरेटर, राईट गाईज. हो सर. राईट. सो मग इथं आपण काय करतोय, इथं म्हणतोय की जर ह्याची व्हॅल्यू व्हॅल्यू ऍड जर फॉल्स असेल, ठीक आहे, व्हॅल्यू ऍड फॉल्स असला म्हणजे काय आहे, कोणतरी व्हॅल्यू याच्यात ऍड केलेली नाहीये. मग कन्झ्युमर मध्ये आहोत आपण, आणि कन्झ्युमर सॉरी गेट मेथड मध्ये आहोत आपण, आणि गेट मेथड मध्ये म्हणतोय की जर याची व्हॅल्यू फॉल्स असेल ना, तर काय करतो बाबा, कोणतरी व्हॅल्यू सेट नाही केली, याची व्हॅल्यू फॉल्स आहे, याचा अर्थ कोणतरी त्यात व्हॅल्यू सेट केलेली नाहीये. मग तू एक काम कर, तू वेट कर. कधीपर्यंत वेट करणार तू, तू तोपर्यंत वेट करणार जोपर्यंत कोणीतरी तुला ती व्हॅल्यू कन्झ्युम करून देणार नाही, सॉरी प्रोड्यूस करून देणार नाही, तोपर्यंत आपण याला काय करणार, वेट करणार, राईट. तोपर्यंत आपण काय करणार याला, तोपर्यंत आपण काय करणार याला, वेट करणार. वेट कर. ठीक आहे, आता वेट करायचं, मग कधीपर्यंत वेट करायचं, आपण वेट करतोय तर कधीपर्यंत वेट करतोय, आपण काय म्हणणार, मग आपल्याला काय करायला लागणार, नोटिफाय करायला लागणार. ज्यावेळेस व्हॅल्यू ऍड ही ट्रू होते त्यावेळेस आपल्याला काय करायला लागणार, सांगावं लागणार की बाबा मी एक व्हॅल्यू ऍड केलेली आहे आणि तुम्ही आता काय करू शकता, मी एक व्हॅल्यू ऍड केलेली आहे आणि तुम्ही आता काय करू शकता, काय करू शकता तुम्ही, या व्हॅल्यूला आता तुम्ही रीड करू शकता. आपण नोटिफाय करतोय आपल्या कन्झ्युमरला की बाबा आता व्हॅल्यू ऍड झालीये, नोटिफाय करतोय मी, तू काय कर, एक काम कर, व्हॅल्यू रीड कर. ठीक आहे, आता व्हॅल्यू रीड केल्यानंतर आपल्याकडे काय करायचंय, व्हॅल्यू रीड करतोय आपण, लेट्स से की आपण इथं आता व्हॅल्यू रीड केली आहे. ओके, रीड केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, या जो व्हॅल्यू सेट आहे या व्हॅल्यू सेटला आता आपल्याला फॉल्स बनवायचं, व्हॅल्यू ऍडला आता आपल्याला काय बनवायचं, फॉल्स बनवायचं. ठीक आहे, आपल्याला काय करायचं, व्हॅल्यू ऍड नावाच्या व्हेरिएबलला फॉल्स बनवायचं. फॉल्स बनवल्यानंतर काय होणार, म्हणजे आता व्हॅल्यू कोणतरी अगोदर ऍड केली होती, आता ती आम्ही रीड केली, आता व्हॅल्यू ऍडची व्हॅल्यू फॉल्स आहे. मग जेव्हा या व्हॅल्यू ऍडची व्हॅल्यू फॉल्स बनल त्यावेळेस इथं जाणार, मग व्हाईल लूप मध्ये गेल्यावर काय भेटणार, इथं व्हॅल्यू ऍडची व्हॅल्यू काय भेटणार, फॉल्स भेटणार. फॉल्स भेटला म्हणजे याच्यामध्ये व्हॅल्यू कोण ऍड केलेली नाहीये, नाही केली ऍड म्हणल्यावर मग खाली जाऊन ऍड करणार त्यानं. गॉट इट गाइज. सो दिस इज हाऊ इट विल वर्क. मग जेव्हा कन्झ्युमरनं व्हॅल्यू कन्झ्युम करेल त्यावेळेस कन्झ्युमरचं पण काम आहे की प्रोड्युसरला सांगायचं की बाबा तू जी व्हॅल्यू प्रोव्हाइड केली होती मी ती व्हॅल्यू, तू जी व्हॅल्यू प्रोव्हाइड केली होती मी ती व्हॅल्यू कन्झ्युम केली आहे, आता तू एक काम कर, पुन्हा जाऊन ती व्हॅल्यू प्रोड्यूस कर, पुन्हा जाऊन ती व्हॅल्यू काय कर, प्रोड्यूस कर. ओके, आता आपण वी हॅव इम्प्लिमेंटेड this pretty much communication between these two threads. So what we'll do, we'll just go ahead and execute our application. आपण काय करू, ते आपलं application execute करू ना, we'll see what we get on console. ठीक आहे, okay. So we have got something called as illegal monitor state exception. Okay, so we have got one exception here. सो बघा इथे ऍड व्हॅल्यू ऍड 0 झाला आणि रीड 0 झाला, म्हणजे पहिली व्हॅल्यू ऍड केली, पहिली व्हॅल्यू 0 केली, बट स्टील वी हॅव गॉट दिस एक्सेप्शन इन थ्रेड. ओके, सो व्हॉट वी नीड टू डू, आपल्याला काय करावं लागतं, इथं आपल्या ज्या ह्या गेट मेथड आणि पुट मेथड आहेत, आपल्याला मेक शुअर करावं लागते की एकच थ्रेड ऍट अ टाइम काम करेल यांच्यावर.
काय करायला लागते, मेक शुअर करायला लागते की एकच थ्रेड ऍट अ टाइम काम करणार याच्यावर. मग त्याच्यासाठी आपण काय करतो, जावा मध्ये आपल्याकडे काय आहे, गाईज व्हॉट डू वी हॅव इन सिंक्रोनायझेशन करायचे सर. सिंक्रोनाइज करायच्या त्या मेथडला, राईट, सिंक्रोनाइज करायच्या त्या मेथडला, राईट, सिंक्रोनाइज कीवर्डचा यूज करायचा आणि त्या मेथडला सिंक्रोनाइज करायचा. म्हणजे काय होणार, एकच प्रोड्युसरचा एकच थ्रेड या मेथडवर कॉल करणार आणि प्रोड्युसरचा एकच थ्रेड काम केल्यानंतर दुसऱ्या वेळेस कंझ्युमरचा एकच थ्रेड या गेट मेथडवर कॉल करणार, राईट. प्रोड्युसर आपण काय करतोय, प्रोड्युसर मध्ये पुट मेथड कॉल करतोय ना, तर मग एकदाच प्रोड्युसरचा एक थ्रेड एकदा काम करणार, पुन्हा दुसरा थ्रेड जाणार, तिसरा, चौथा, एकदा 100 थ्रेड 1000 थ्रेड जाणार नाहीत. ओके guys, just okay, so let's go ahead and execute this application. Okay, and let's see what we get on console. आणि आउटपुट ऑब्झर्व करा. ओके, सो गाइस सी, आता बघा इथे आपण आपलं आउटपुट तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता. आपल्या आउटपुट मध्ये ऍड 0 करतोय आपण, रीड 0 करतोय. ठीक आहे, आता आपलं वियर्ड आउटपुट नाही, प्रॉपर आउटपुट आहे. ऍड 1 रीड 1, ऍड 2 रीड 2, ऍड 3 रीड 3, ऍड 4 रीड 4. म्हणजे प्रोड्युसर प्रोड्यूस करतोय आणि कंझ्युमर कंझ्युम करतोय, प्रोड्युसर प्रोड्यूस करतोय आणि कंझ्युमर कंझ्युम करतोय. अँड दिस इज हाऊ वी हॅव इम्प्लिमेंटेड अवर लॉजिक, अवर एक्झाम्पल, राईट. So and this is how we can achieve or we can solve this producer consumer problem. Got it, guys? Got it, So, sir. so what we'll do, we'll stop here and we'll continue tomorrow at the same time.